और देखिए इस समय हम रानी झांसी रोड पर खड़े हैं। ये वो रानी झांसी रोड है जहाँ पर अंग्रेज़ों ने कभी अपने जो रेलवे एम्प्लॉय थे 100 साल पहले, जब जहाँ पर 150 साल पहले जब अंग्रेज़ जहाँ पर आए थे तो उन्होंने जहाँ पर जो रेलवे लाइन वगैरह बिछाई थी, रेलवे स्टेशन बनाया था, तो जो एम्प्लॉय थे वो स्टेशन भी साथ ही पड़ता है, पीछे सिविल लाइन का गेट है, तो इधर रहते थे रेलवे एम्प्लॉय जितने थे। बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं और ये लुधियाना की सबसे बड़ी यानी कि पोश एरिया है और सबसे यानी कि कोस्टली जहाँ पर जगह है। और ये रास्ता जो इसको कुम्हार मंडी का रास्ता ही बोलते हैं। और जहाँ पर सरकार ने जो अपनी एक बिल्डिंग बनाई थी, हम बताते हैं आपको, सरकार बहुत काम करती है, क्या प्लानिंग है उसकी और कैसे वो बिल्डिंग बनाती है। और जब बिल्डिंग बनाती है तो उन्हें ये नहीं पता होता कि कल को बिल्डिंग बिकेगी या नहीं बिकेगी, लोगों का पैसा लगता है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं वो ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर कभी दशहरा लगता था, उस जगह पर सरकार ने बिल्डिंग बना दी, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने बनाई है या किसी और डिपार्टमेंट ने बनाई है, लेकिन आज वो खंडर बन रही है, करोड़ों रुपया लगा हुआ है उसके ऊपर। अरे भैया कोविड-19 चल रहा था, जहाँ पर हॉस्पिटल बना देते हैं, जहाँ पर देखिए चलो जहाँ रेडियाँ लगती हैं, जहाँ पर खाने पीने वाले लोग आते हैं। और देखो जहाँ पर कबूतर शाम के वक्त, रात का वक्त होने वाला है, आशियाना बनाकर जहाँ पर रहते हैं, जब कहते हैं कबूतर रहने लग जाएं जिस बिल्डिंग में, वो खंडर बन जाती है। और ऐसे लगता है जब खंडर घर बसने से पहले जब खंडर बन गया। और देखो जहाँ पर कबूतर कैसे मस्ती मार रहे हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि बिल्डिंग बन गई, सरकार ने बना दी। क्या इनके पास कोई दिमाग वाला, कोई बिल्डिंग बनाने वाला, कोई प्लानर नहीं था? क्या किसी से इन्होंने सलाह मशवरा नहीं किया कि ये जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं कल को बिकेगी या नहीं बिकेगी, जहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा? तो यार इसके बारे हमारे जो दिमाग में कई बातें आ रही हैं। इतनी बड़ी सरकार ने बिल्डिंग बनाई, आज खंडर बन चुका है, 1 करोड़ रुपए की, अरबों रुपए की बिल्डिंग जो मेरे सामने खड़ी है। लोगों का पैसा है, लोगों का पैसा कैसे बर्बाद होता है। और मेरे साथ अभी देखिए जहाँ पर घूमते घूमते यार चलते चलते मेरे को तीर्थ गरेवाल जी जब मिल जाते हैं तो बताने के लिए कि वो बताएंगे मेरे को ये जो बिल्डिंग बनी थी इस पर यार सरकार ने क्या सोच के बनाया था, इसको क्या प्लानिंग की थी। तीर्थ गरेवाल जी आप ही बताइए ज़रा। और देखिए जहाँ पर हम आए हैं तो देखिए जहाँ सरकार ने बिल्डिंग बनाई थी, आम पब्लिक जो है वो भी घर बनाती है, बिल्डिंग बनाती है। तो देखिए जहाँ पर चौपाटी लगती है, जहाँ पर भेल पूड़ी वगैरह है, जहाँ पर बहुत कुछ मिलता है खाने के लिए। तो जहाँ पर मेरे को जहाँ मिल गए तीर्थ गरेवाल जी, जो एक बहुत ही कॉलोनाइजर भी हैं और एडवोकेट हैं, सिविल के प्रॉपर्टी के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं। मैं तीर्थ गरेवाल जी से पूछूंगा कि शहर में प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए और सरकार ने क्या ध्यान रखा, ये भी हमें बताइए। और लोगों को क्या रखना चाहिए ध्यान प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, ये बताओ तीर्थ गरेवाल जी। माइक मेरे से लेकर लोगों को बताओ थोड़े समय में कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कौन कौन सी चीज़ देखनी चाहिए पब्लिक को। देखिए आ बहुत खतरनाक चीज़ है मेरे हੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੰਗੇ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਡੂਕੇਟ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆ? ਇਹ ਖਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ। ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਆਹ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਕੂੜੇ ਦਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਾਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਨਾ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਹੈਗਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਹੈਗਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘਾਟਾ ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਦਊਗਾ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਐਜ਼ ਵਨ ਪੀਸ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਐਜ਼ ਵਨ ਪੀਸ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਵਨ ਪੀਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਲਹੂਗਾ? ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸੜ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਗਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਾਂ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਲਾ ਲਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਕਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਰੇ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ तो कहेंगे पापा ये कौन है, इनको हम पैसे क्यों देते हैं, क्यों हम इनकी बातें सुनते हैं? फिर की जवाब दोगे? बिल्डिंग सरकारी रूप नाल पास होवे, इलीगल कलोनी सरकारी रूप नाल पास होवे, ये थोड़ी जिम्मेवारी आ। सरकार परमिशन दिंदी है कि नहीं दिंदी वो बात की गल आ। तुसीं अपनी पैसे लाए आ, तुसीं अपने पैसे का मुੱਲ पूरा करो। इस करके श्रीपाल जी ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਤਰਕ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ। बिल्कुल गल सही है। ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ। ठीक है जी। कहने का मतलब है पब्लिक को कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले खुद देखना होगा, वहाँ पार्क है, वहाँ पार्किंग है, वहाँ पर जो सड़कें हैं हमारे लेवल के बराबर हैं, 2 गाड़ियाँ खड़ सकती हैं, 4 गाड़ियाँ खड़ सकती हैं। आजकल तो रिक्शा वाला भी गाड़ी में चलता है, वो सारी दिहाड़ी रिक्शा चलाता है, रात को कहता है चलो यार बच्चों को घुमाने के लिए 20,000 की ली होती है ना उसने बड़ी गाड़ी, तो उसमें घूमने जाता है वो। ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਚੌੜਾ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਚੌੜਾ, ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਲ ਰੋਡ ਤੇ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਆ ਗਏ? ਪਰ पार्किंग नहीं, अब चौड़े बाजार वाले कुमार मंडी में आए तो कुमार मंडी में पार्किंग की प्रॉब्लम हो गई। अब कहाँ जाएंगे वो, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन ये हम बता रहे हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले, कोई घर खरीदने से पहले, जैसे गरेवाल जी ने बताया कि ध्यान रखना चाहिए आपको, कहीं गलत जगह में मत फंस जाएं, तब सरकार भी कुछ नहीं करेंगे और आप भी कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ਸਰਕਾਰ तो करेगी, आगे ਢਾ देगी। अरे वाह ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਢਾਉਣਾਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੋਰ ਛੱਤ ਲਿਆ। अच्छा ऊपर फालतू। ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਐ ਫਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। यानी गलत काम नाल कभी लोन नहीं मिलूगी। ਉਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। कर लिया लोन की मिलना थी, चलो ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। बिल्कुल बिल्कुल लोन मिलने से पहले जो गवर्नमेंट की जो बैंक की शर्तें होती है वो पूरी करनी चाहिए, तभी ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ की एमसी डिपार्टमेंट की, उसके बाद ही आपको लोन मिलेगा। ये सब भाई बता। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ। बिल्कुल बात सही कहा। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਟ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਾਡਾ ਕੋਲ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ CLU ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, TS1 ਦਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਵੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ बड़ी ਜੇ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਜੀ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਗੋਟੇ ਫੜਦੇ ਹੋ ਜੇ ਲਾਅ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ। ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਕ ਸੜਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ। ਆਜੋ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਜੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।